नमस्कार ज्योतिष चर्चार आउ एक नुआ अध्याय आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुछि। आज आम जानिबा मे मासर राशिफल। आसुथबा मे मास 1 तारिख ठू 31 तारिख भितर आपण कौन फलाफल पाइबे, आपण जीवन में कौन नुआ परिवर्तन हम से विषय जानिबा। आपण तो जानिले बृहस्पति मे 1 तारिख को राशि परिवर्तन करुछंती। तार मु संपूर्ण वीडियो मो चैनल ले देछि, आपण चैनल विजिट करंतु जानि परिबे। बृहस्पति राशि परिवर्तन होची वृष राशि को। आउ रवि हेले उच्च अछंती 14 एप्रिल रु 14 मे पर्यंत रवि रहउचंती आपणकर मेष राशि रे। सिंह राशि एहा द्वारा आपण को कोन फल मिलिबो से कथा आज जानिबा। वृष राशि को ही गुरु आसुचंती, एहा द्वारा आपण को कौन फल मिलिबो, आपण जीवन रे कौन नुआ परिवर्तन हबो से सब विषय जानिबा। तेणु सिंह राशि स्वास्थ्य केमती रहिबो, सेमानकर धन केते रहिबो, सेमानकर पारिवारिक लाइफ केमती रहिबो, सेमानकर संतानकर अवस्था केमती रहिबो, तांकर बिजनेस रो अवस्था केमती रहिबो, बिजनेस आगु को भलो चलिबो ना नाही, सेमानक भाग्य रे कोन नूतनत्व देखा जिवो, कर्म कोन पाई परिबे, आपणकर शिक्षा केमती रहिबो, आपणकर प्रेम जीवन केमती रहिबो, आ वैवाहिक लाइफ केमती रहिबो, इनकम केमती रहिबो, लाभ केमती रहिबो, ए सब विषय मु आज वीडियो रे आलोचना करिवि। ता सह आपण केउ प्रतिकार कले मे मास रे शुभ फल पाई परिबे। तेणु वीडियो को जमा भी स्किप न करी पूरा मूल ठारू शेष पर्यंत भल भाव पॉडकास्ट को शुणु। सिंह राशि व्यक्ति मानकर 2024 मसीहा मे मासर राशिफल जानिबा। आजिर वीडियो चंद्र राशि द्वारा आधारित। जेतेबेले मे मास आरंभ होबो सेतेबेले जदि आमे नवग्रहंकर स्थिति देखिबा ताहले आपणको द्वितीय घरे अछंती केतु, सप्तम घरे शनि, अष्टम घरे राहु मंगल एवं बुध अछंती, नवम घरे सूर्य एवं शुक्र अछंती, आ दशम घरे अछंती गुरु। आमे प्रथमे आपणकर स्वास्थ्य विषय जानिबा। मे मासरे सिंह राशि व्यक्ति मानकर केमती स्वास्थ्य रहबो से विषय जानिबा। स्वास्थ्य कथा जानिबा पई आमे लग्न को देखि थाउ। लग्न स्वामींकर स्थिति एठी केमती रहिछि देखिबा। लग्न स्वामी एठी रवि उच्च अछंती, शुक्रंक संगरे अछंती, आ नवम घरे अछंती। तेणु स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या किछि भी नाही। सूर्य उच्च अछंती मे 14 परे सूर्य जीवे दशम घर को। तेणु हेल्थ ए मास रे बहुत बढ़िया रहबो। जदि सिंह राशि व्यक्ति मानकर आगुरु किछि हेल्थ इश्यू थिला, हेल्थ समस्या किछि थिला, ताले ए मास रे से माने रिकवरी करि जिवे। गुरु भी भल अछंती, केवल मंगल अछंती अष्टम रे। तेणु राग उपरे कंट्रोल करंतु। आपन को हेडाक भी हे पारे, आ छोट छोट आघात भी लागि पारे। तापर आमे जानिबा आपनकर पाठपढ़ा विषय। पाठपढ़ा ए मास रे केमती रहिछि। पाठपढ़ा आमे देखि थाउ पंचम घरु। व्यक्तिर पंचम घर स्थिति केमती अछि देखिबा। पंचम घर स्थिति जदि भल थिबो ताले व्यक्ति विद्या शिक्षा रे उन्नति करथाय। तेणु पंचम भावर स्वामी होचंती गुरु, जे कि तांकर शत्रु राशि रे अछंती। पाठपढ़ा तो भल रहिबो, किंतु किछि ना किछि टेंशन रहिबो। किछि शत्रु आपन को चिंता रे पकई पारंती, आपन को डाउन करि पारंती, डिमोटिवेट भी करि पारंती। एते चिंताकर विषय सेमती किछि नाही। केवल बुध राहु अछंती, बेले बेले बुद्धि भ्रष्ट आइडिया मन को आसीबो। तापर आमे आपनकर लव रिलेशन बाबद रे जानिबा। लव रिलेशन बाबद रे जानिया पई आमे व्यक्तिर सेही पंचम भाव को नै थाउ। पंचम भावर स्वामींकर स्थिति एथर देखिबा केमती अछंती। पंचम भावर स्वामी जेमती मु आगुरु कहली, पंचम भावर स्वामी तो गुरु अछंती। तेणु गुरु केंद्र रे अछंती। आपनकर लव पार्टनर आपनक कर्म क्षेत्र रे कोनोसी काम करू थाई पारंती। वर्किंग प्लेस रे छोटो मोटो कथावार्ता आरंभ होई पारे। आउ जे माने लव रिलेशन ने अछंती सेमानक पई एवरेज रहइबो। आपनक बाणी क्रोध भरा रहइबो। तो आपनक पार्टी रो एमिति किछि बाहरिबो आपनकर लव पार्टनर को पई, जा आपनको आगु को जाय कष्ट दबो। आपनको ए समय कथावार्ता भी बंद हो पारे। तेणु सतर्क रुहंतु। तापर आमे आपनकर मैरिड लाइफ विषय जानिबा। मैरिड लाइफ केमती रहिछि ए मास देखिबा। मैरिड लाइफ कथा जानिया पई आमे व्यक्तिर सप्तम भाव को नै थाउ। सप्तम भावर स्थिति आमे देखिबा। सप्तम भावर स्वामी होचंती शनि,
ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବରେ କୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ। କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସମୟ ଭଲ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଭାଗ୍ୟ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ରହିଛି ମେ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟ କଥା ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ ନବମ ଭାବର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନବମ ଭାବର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ନବମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଭଲ ଭାବ କୁହାଯାଏନି। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତଥାପି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ କିଛି ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ ପରଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇ କାମ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ବିଘ୍ନତାର ସହ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟ ଜାଣିବା। କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମେ ମାସରେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାତକର ଦଶମ ଭାବକୁ ନେଇଥାଉ। ଦଶମ ଭାବ ହେଉଛି କର୍ମର ଭାବ ଆଉ କ୍ୟାରିୟରର ବି ଭାବ। ଦଶମ ଭାବର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା। ଦଶମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଉ ଶୁକ୍ର ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଜ୍ଞାନ କାହାଠାରୁ ମିଳିପାରେ ବା ଆପଣ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବି ବଢ଼ିପାରେ, ପାୱାର ବି ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ କାହାର ରହିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କେବଳ ଶୀଘ୍ରତାର ସହ କ୍ରୋଧର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ରହିଛି। ଶୀଘ୍ରତାର ସହ ଯଦି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ରତାର ସହ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, କନସଲ୍ଟିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ 14 ମେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ବି ମିଳିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଫେମ୍ ବି ବଢ଼ିବ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ମିଳିବ, କାରଣ ରବି ରହିବେ ଦଶମ ଘରେ। 14 ମେ ପରେ ଏସବୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଜନେସ୍ର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବିଜନେସ୍ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ନେଇଥାଉ। ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଆମକୁ ଡେଲି ଇନକମ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ। ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଆମର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ନିଜ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେପାରର କାରକ ଯିଏକି ବୁଧ, ସେ 11 ମେ ପରେ ନବମ ଭାବକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ 11 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଡେଲି ଇନକମ୍ ବି ସେତେବେଳେ ଭଲ ରହିବ। 11 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ରବିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ରବିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ସିଂହ ରାଶି ବାବଦରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ କନ୍ୟା ରାଶି ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 2024 ମସିହାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ କେମିତି ଯିବ, 2024ର ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ, ମେ ମାସ, ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି। ତା ସହ ନିଜ ପାଟିରୁ ଯଦି ଅପଶବ୍ଦ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଆପଣ ଯଦି ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହେଇଥାଏ,
ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ ଦିନ ଆପଣ କାହିଁକି ସହବାସ କରିବା ଅନୁଚିତ? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଉ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ? ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଝଗଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଆସିବ? ଆଉ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ, ସେଇ ବାରର ଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ କେଉଁ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ, ସେ ଲଗ୍ନର ଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ, ସେ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ, କ'ଣ ଚାକିରି କରିବେ, କ'ଣ ରୋଜଗାରରେ କରିବେ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ଘରକୁ ପାରା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ? ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ଅଗଣାରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗ୍ରହ କଷ୍ଟ ଦେବ? ତା ସହ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ? କାଉକୁ ସେଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ? କେଉଁ ପିଲା ଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହେ ଆଉ କେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହେ? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଅନୁଚିତ? ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବା, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।